हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओडिशा एग्जाम गाइड तो फ्रेंड्स आज ये वीडियो रे हमें जीके रो मोस्ट इंपोर्टेंट 20टा क्वेश्चन डिस्कस करबा ये वीडियो रे हला जोटा कि आपनकर आसुतबा आरआई ओमिन एआरआई एसएफएस आईसीडीएस मेंस एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट आ बहुत हेल्पफुल रहिबो। ओके तो चलन तो वीडियो को स्टार्ट करबा आज रो प्रथम प्रश्न रु। तो आज रो प्रथम प्रश्न हेउछि हमरो व्हिच ब्लड भेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट माने एटी कही फुसफुस ठारू हृदय पर्यंत बा आम सॉरी हृदय नुह हृत्पिंड पर्यंत जो है ब्लड को जो कैरी करके कौ ब्लड भेसलटा नहीं थाए। तो करेक्ट आंसर कौन हम? तो करेक्ट आंसर हम आम ये पुलमुनारी भेन्स है जो पुलमुनारी भेन्सटा सेटा ब्लड को लंग्स ठारू बा आमर फुसफुस ठारू हृत्पिंड पर्यंत नहीं थाए। ओके एटा को मन रखिने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमर व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B7? विटामिन B7 रो केमिकल बा रासायनिक नाटा कौन अटे? तो करेक्ट आंसर होची एटी कौन हबो ना बायोटिन हैला। बायोटिन होची विटामिन B7 रो केमिकल ना अटे। ओके एटा को मन रखिनबे। आउ किछटा में को विटामिन रो केमिकल ना कौन हम टिके देखि नबा हैला। देखंतु एटा अछि हमरो विटामिन ए को कौन कहूचे ना रेटिनॉल हैला। विटामिन B1 को कहूचे हमें थायामिन, विटामिन B2 को कहूचे हमें राइबोफ्लाविन, विटामिन B3 को कहूचे नियासिन, विटामिन B5 को कहूचे पेंटोथेनिक एसिड, विटामिन B6 को कहूचे पाइरिडॉक्सिन। नेक्स्ट हला विटामिन B7 कौन कहूचे ना हमें बायोटिन बोली कहूचे जोटा कि हमरो क्वेश्चन होती है। तापर विटामिन B9 को कहूचे फोलेट, विटामिन B12 को कहूचे हमें कोबालामाइन, तापर विटामिन C को कहूचे हमें एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कहूचे हमें कोले कैल्सिफेरॉल, तापर विटामिन के को कहूचे हमें कौन ना फिलोक्यूनाइन हैला। फिलोक्यूनोन हैला फिलोक्यूनोन एटा को मन रखिने विटामिन गुड़िकर केमिकल ना गुड़िक। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच विटामिन बिहेव्स एज एन एंटीऑक्सीडेंट्स हैला। क्यों विटामिन टी गोटे एंटीऑक्सीडेंट भलिया काम करे? तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर होची विटामिन सी हैला। विटामिन सी टा गोटे एंटीऑक्सीडेंट भलिया काम करे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो व्हिच पेयर ऑफ नेचुरल सोर्सेस एंड एसिड इज करेक्टली मैच्ड माने को प्राकृतिक उत्स एवं अम्लटा बा एसिडटा करेक्टली मैच होची? तो करेक्ट आंसर कौन हम ना करेक्ट आंसर होची टमाटो। टमाटो रु ऑक्सैलिक एसिड आमे पाई था। बाकी सब टिके रंग अच्छी तो आम ए देखी नवा जे को नेचुरल सोर्सेस रु क्यों एसिड आमको मिली थाए। तो देखंतु हमर जो नेचुरल सोर्सेस हला विनेगार, विनेगार रो हमें को एसिड पाई थो ना एसिटिक एसिड, तापर ऑरेंज, ऑरेंज रो हमें कौन पाई थो ना साइट्रिक एसिड, तापर टामारिन, टामारिन रो हमें टार्टारिक एसिड, टमाटो रो हमें ऑक्सैलिक एसिड, तापर सोर मिल्क बा जोटा को हमें दही कहूची कड़ कहूची से थरु हमें लैक्टिक एसिड पाई था। तापर लेमन हैला, लेमन बा लेंबू रो हमें साइट्रिक एसिड, आंट रो स्टिंग, आंट माने जो पिंपुड़ी कामुड़ दे से थरे को एसिडटा थाए ना से थरे थाए मेथानोइक एसिड। ओके तापर नेटल स्टिंग, नेटल रो स्टिंग रे कोन थाए ना से थरे थाए मेथानोइक एसिड। ओके एटा को मन रखि नेबे। नेक्स्ट क्वेश्चन हला हमरो which rulers issued copper coins in named as जितल माने क्यों राजा हैला क्यों शासक बा राजा कपर कॉइन को इश्यू करथिले जार ना थिला जितल? तो करेक्ट आंसर कौन हम किए इश्यू करथिले? तो करेक्ट आंसर होची इल्तुतमिश हैला। इल्तुतमिश इश्यू कर दिया कपर कॉइन रो ना थिला जितल। ओके एटा को मन रखिने किए इल्तुतमिश। आ यांको झिया जो झीर ना थिला रजिया सुल्तान। ओके रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन होची हमरो हु वाज द पेशवा व्हेन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 माने जेते बेले 1761 मसिया रे तृतीय पानीपत युद्ध होइतिला सेते बेले पेशवा किए थिले? तो करेक्ट आंसर कौन होची ना करेक्ट आंसर होची बालाजी बाजीराव बा जहां को हमें कौन कहूची ना नाना साहेब बोली कहूची। कौन कहूची नाना साहेब बोली आम जहाँ कहूचे सी थिले पेशवा जेते बेले तृतीय विश्व युद्ध तृतीय पानीपत युद्ध जोटा कि 1761 मसीह
ହୋଇଥିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଉଛି ଆମର ନେମ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ରେଲୱେଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ହେଲା ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ଯିଏକି ଭାରତରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଲୱେକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି। ଲର୍ଡ ଡେଲହାଉସି କରିଥିଲେ କେତେ 1853 ମସିହାରେ ଯେଉଁଟାକି ପୁନେରୁ ଥାନେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲା। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ ଅଫ୍ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ମାନେ ଯେଉଁ ସୌର ଜଗତ ଅଛି ଆମର ଯେଉଁ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ସେଇଥିର ଯେଉଁ ବହିର୍ ପ୍ଲାନେଟ ବା ମାନେ କ'ଣ ବହିର୍ ଗ୍ରହ କେଉଁଟି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ସେଟର୍ନ ବା ଶନିଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ। ଓକେ ଦେଖ କେଉଁଟା ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ ଆମେ ନା କେଉଁ ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ କେଉଁଟା ନା ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ ହେଉଛି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁପିଟର କ'ଣ ତାପରେ ସେଟର୍ନ ତାପରେ ଅଛି ୟୁରେନ୍ସ ତାପରେ ଅଛି ନେପଚ୍ୟୁନ୍ এই ଚାରୋଟି ଯାକ ଆଉଟର ପ୍ଲାନେଟ କିନ୍ତୁ ଇନର ପ୍ଲାନେଟ ଆମେ କାହାକୁ କହୁଛେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଭିନସ୍ ଆର୍ଥ ଏବଂ ମାର୍ସକୁ ଆମେ ଇନର ପ୍ଲାନେଟ ବୋଲି କହୁଛେ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପ। ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପ ଇଜ୍ ଦ ମୁନ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ ମାନେ କେଉଁ ଗ୍ରହର ଚନ୍ଦ୍ର ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପ ଅଟେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ନେପଚ୍ୟୁନ୍। ହେଲା ନେପଚ୍ୟୁନ୍ର ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ହିପୋକ୍ୟାମ୍ପ ଏଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ଲାନେଟ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ଲାନେଟକୁ ଲାଲ ଗ୍ରହ ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମର ମାର୍ସ। ହେଲା ମାର୍ସକୁ ଆମେ ରେଡ୍ ପ୍ଲାନେଟ ବୋଲି କହୁଛେ ଏଇଥିରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ମାର୍ସଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ଦ ଆଉଟର ମୋଷ୍ଟ ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ସନ୍ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ବାହାରତମ ଲେୟରକୁ ଆମେ ବା ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କହୁଛେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ କୋରୋନା ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ କୋରୋନା ବୋଲି କହୁଛେ। ହେଲା ତ ଦେଖିନେବା ଆମେ କେଉଁ ସ୍ତରଟା କେଉଁଟା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନା ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ଆମର କୋରୋନା ଯେଉଁଟାକି 10 ଲକ୍ଷ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଉତ୍ତପ୍ତ ଥାଏ ତାପମାତ୍ରାଟା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି କ୍ରୋମୋସ୍ଫିୟର ଯାହାର କି କେତେ ତାପମାତ୍ରା କେତେ ଟେମ୍ପରେଚର 4000ରୁ 10000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଅଛି ଫୋଟୋସ୍ଫିୟର ତାପମାତ୍ରା କେତେ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। ତାପରେ ଆସୁଛି କନେକ୍ଟିଭ ଜୋନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି ରେଡ଼ିଏଟିଭ ଜୋନ୍ ତାପରେ ଆସୁଛି କୋର୍ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ସ୍ତରଟି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମର ଆର୍ଟିକଲ 44 ଅଫ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର 44ତମ ଧାରା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ଓକେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ UCC କହୁଛେ। ହେଲା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଏ ଯିଏକି ଲାଗୁ କରିଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ହେଲା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଣ୍ଡର ଆର୍ଟିକଲ 243V ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଆର୍ଟିକଲ 243ରେ କେଉଁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ କ'ଣ ହେବ ନା ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଦସ୍ୟମାନେ ରହିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ତାଙ୍କର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଆର୍ଟିକଲ 243Vରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଓକେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହ୍ୱିଚ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଦ ଫଙ୍କସନିଂ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମ। ପଞ୍ଚାୟତି ରାଜ ସିଷ୍ଟମର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ସିଡ୍ୟୁଲ ବା କେଉଁ ସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 11 ନମ୍ବର ସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଟୋଟାଲ ମୋଟ 12ଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन ହେଲା ଆମର ହୁ ଅଥରାଇଜେସ୍ ଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଟୁ ଇମ୍ପୋଜ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତକୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ୍ କରେ ହେଲା କେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯିବ ବୋଲିକି। ହେଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ କେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଯିବ ସେଇଟାକୁ କିଏ ଅଥରାଇଜ୍ କରେ। ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଚର ବା ଯେଉଁ ଆମର ବିଧାନସଭା ଅଛି ରାଜ୍ୟର ହେଲା ସିଏ ଇମ୍ପୋଜ କରନ୍ତି। ହେଲା ଆଉ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି ଉପରେ କାମ କରାଯାଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ନା ଟୋଟାଲ
29ଟି ସବଜେକ୍ଟସ୍ ଉପରେ କାମ କରାଯାଏ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହୁ ଇଜ୍ ଦ ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନ୍। ଯେଉଁ ଆମର ଅଛି ପୌର ମହାନଗର ନିଗମ ଯେଉଁ ଅଛି ବା ପୌର ପରିଷଦ ନିଗମ ଅଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ କିଏ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ମେୟର। କିଏ ଅଟନ୍ତି? ମେୟର ଅଟନ୍ତି। କିଏ ଅଟନ୍ତି ରେ ନା ମେୟର ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାର ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କର୍ପୋରେସନର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ବିପିଏଲ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଜ୍ ପର୍ 2011 ସେନ୍ସସ୍। ମାନେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହେଲା ଭାରତର କେତେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିପିଏଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରତିଶତ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି 22% ଭାରତର ଯେଉଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ବିପିଏଲ୍ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି। ବିପିଏଲ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ବିପିଏଲ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଉଛି ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍ ହେଲା, ବିଲୋ ପଭର୍ଟି ଲାଇନ୍, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିନେବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଇଫ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଏ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଇନ୍ ଏ କଣ୍ଟ୍ରି ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯଦି ବେରୋଜଗାରୀଟା ବହୁତ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲା ସେଇ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଇ ବେରୋଜଗାରୀକୁ ଆମେ କ୍ରୋନିକ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହିବା। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଦ କୋଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ମାନେ ଏଇଠି କହିଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକା ସମୟରେ ଇନଫ୍ଲେସନ୍ ଥିବ ଏବଂ ବେରୋଜଗାର ବି ଥିବ, ସେଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁଛେ? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାଗଫ୍ଲେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। କ'ଣ କହୁଛେ? ଷ୍ଟାଗଫ୍ଲେସନ୍ ବୋଲି କହୁଛେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଆମର ଆଉ ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍। ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବେରୋଜଗାରୀଟା ଅଛି ସେଇ ବେରୋଜଗାରୀଟା କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ସେଇ ବେରୋଜଗାରୀଟା ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ। କ'ଣ? ଡିସଗାଇଜ୍ ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ତ ଆଶା କରୁଛି 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଓକେ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।